જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે વાત કરતા હતા ક્લાસિફિકેશન ઓફ એલિમેન્ટ્સ એન્ડ પીરિયોડિસિટી ઇન પ્રોપર્ટીઝ. બરાબર, ક્લાસિફિકેશન ઓફ એલિમેન્ટ્સ એન્ડ periodicity in properties. There are two parts: classification of elements and periodicity in property. Last time we can discuss about periodicity in properties, in which we can study about the physical properties which can shows a periodicity. Generally we can think about atomic radius, ionic radius, then we can think about ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electron affinity, electronegativity, like physical properties. Yes, melting point, boiling point and density are also the physical properties which can show the periodicity, but the trend is not regular for all periods and groups. Therefore here we cannot study the melting point and boiling point and density for the periods and groups, because so many periods and so many groups have a exception in their melting points, boiling points and densities. So particular જ્યારે આપણે કોઈ પણ ગ્રુપ સ્ટડી કરશું કે કોઈ પણ બ્લોક સ્ટડી કરશું, સપોઝ કે we can study the S block elements, then we can discuss about the density, melting point, boiling point, whatever. If we can study the P block, then we can further discuss about the density, melting point, whatever. But here we can discuss regular properties, which is ionization enthalpy, ionic radius, atomic radius, electron gain enthalpy, electronegativity, like that. Clear? So in previous lectures we can study about the periodic trends in physical properties. Now we can study a periodic trends in chemical properties. Now we can start periodic trends and chemical reactivity. Periodic trends and chemical reactivity means that particularly we can say that now we can study the periodicity in chemical properties. Now we can study the periodicity in chemical properties. Yes, generally we can say that if we can discuss about the groups, or we can discuss about the elements of any group. Suppose we can have any group, we can have elements which is a same group, which is present in a same group. Therefore we can say that the elements which is present in same group has or have same chemical properties. આ વસ્તુ પીરિયડની અંદર એપ્લાય નથી. હું એમ ન કહી શકું કે the elements which should be present in a same period have a same chemical property. નહીં. સપોઝ કે પીરિયડ્સની અંદર જે એલિમેન્ટ્સ હોય it should not have a same chemical property. Yes, the elements which should be present in a same group have a same chemical property, and the reason is that it can have same outermost or valence electron or valence electronic configuration. Yes, it is the main reason, and therefore the elements which are present in the same group shows a regular trend in properties.
ઓર સેમ કેમિકલ પ્રોપર્ટી, મતલબ કે ગ્રુપના એલિમેન્ટને સેમ કેમિકલ પ્રોપર્ટી હોય, પીરિયડ્સની અંદર ન હોય. રીઝન આ કે ગ્રુપની અંદર રહેલા એલિમેન્ટ્સની બધી જ આઉટર મોસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન સેમ હશે. મતલબ આ કે સપોઝ વી કેન થિંક અબાઉટ આલ્કલી ધેન NS1, પછી પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર કોઈ પણ હોય પણ આઉટર મોસ્ટ તો S1 જ હશે. પછી સપોઝ વી કેન થિંક અબાઉટ આલ્કલાઇન ધેન NS2, એને n કોઈ પણ હોય પણ આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટલ તો S2 જ છે. સેમ p બ્લોકની અંદર પણ હશે ભાઈ NS2 and P1, મતલબ કે ગ્રુપ નંબર 13 લો, ગ્રુપ નંબર 1 હતું, 2 હતું, 13 હતું, તો મતલબ એવો થયો કે ગ્રુપ નંબર 13 ની અંદર વેલેન્સ સેલ ઇલેક્ટ્રોન તો 3 જ રહેવાના છે, which should be participated in the bonding or chemical characteristics. જે કેમિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક માટે રિસ્પોન્સિબલ છે, જે બોન્ડિંગ માટે રિસ્પોન્સિબલ છે, એ તો આ જ છે. Therefore the chemical properties of the elements which should be present in the same group is near about same or same. While we cannot say this thing in period same period elements, same period elements ની અંદર chemical properties same ના હોય. Clear? આગળ વધીએ. Suppose here if you can think about particular properties of periodicity in oxidation state or valency. And valency. Now we can study oxidation state, periodicity in oxidation state and valency or valence. Valence લખો તો પણ કોઈ ફરક ન પડે. First of all, these two things are different. Oxidation state and valency or valence are the two different things which you can study in redox reaction. But here we can give the small example of that. Suppose if anyone can ask that what is the oxidation number of carbon in CS4, then you can say that one hydrogen have a +1, therefore it is -4. Yes, -4 is the oxidation number of carbon. And if anyone can ask what is the valency of carbon in methane, then you can say that it is 4. Valence is equal to 4. A plus minus no હોય. It is also a ક્યારે plus minus no, it is always a natural number. એ 4 છે. સપોઝ કે આગળ વધીએ, આપણે થોડીક વાત કરીએ આગળ. આપણને કોઈ આવું પૂછે what is the oxidation state of nitrogen in ammonia, then we can say that it is -3. -3 is the oxidation state. And if anyone can ask what is the valency of nitrogen, then we can say that it is 3. Oxidation state is the charge which element contain in compound. Compound ની અંદર element ની ઉપર જે ચાર્જ આવે, બરાબર, એને ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કહેવાય. અને કમ્પાઉન્ડ ની અંદર, કેમિકલ કમ્પાઉન્ડ ની અંદર કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર એટમ બીજા કેટલા એટમ્સ સાથે કમ્બાઇન થવાની કેપેસિટી, એબિલિટી કન્ટેન કરે, એને એની વેલેન્સી કહેવાય. હિયર 3 hydrogens are bonded to nitrogen, therefore the capacity of bonding of nitrogen is 3, therefore you can say that valence is 3. Valence is not a positive, negative or fractional number. Valence is always a natural number, while oxidation state is positive, negative, 0 or fractional number. Yes, it is not a 0 also. Valency ક્યારે 0 પણ ન હોય. મતલબ કે તો કોઈ મતલબ જ નથી, કોઈ યાર બોન્ડેડ નથી તો એ એલિમેન્ટ જ હશે. Now we can study about that. Group number 2, group number 13, 1 to 13 to 18, what is the number of valence electron and what is the valency? Suppose if you can have a group number 1 element, 2, group number 13, these all are the group, 14, 15, 16, 17, 18. We all knows that the outermost electronic configuration is NS1 here, here NS2, here NS2 NP1, NS2 NP3, sorry, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4,
NH2 NP5 and NH2 NP6. So valence shell electron, here if you can think about number of valence electron is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now what is the valency of this or valence of this element? Here 1, because any combined થવાની capacity જ એક છે 1, because એની આગળ outermost electronic configuration માં 1 electron છે, તો એ 1 electron donate કરીને કોઈ સાથે combine થશે, therefore it combined with only and only one element. સપોઝ કે હું સોડિયમની વાત કરું તો સોડિયમ NaCl ની અંદર એક જ ક્લોરીન સાથે કમ્બાઈન થઈ શકે, therefore the valency of sodium is 1 and oxidation state of sodium is +1. ક્લિયર? આ એક ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરશે જ્યારે આ ઇલેક્ટ્રોન એક ગેઇન કરશે અને કમ્પ્લીટલી પોતાની સાથે કમ્બાઈન થશે. આની વેલેન્સ 2 હોય, અહીંયા વેલેન્સ 3 હોય, બીકોઝ જનરલી એ શું કરશે તો કે 3 ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરી અથવા તો પાર્ટનરશિપ કરીને બોન્ડ ફોર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. અહીંયા જનરલી 4 હશે ગ્રુપ નંબર 4 ની અંદર, 4 સાથે પાર્ટનરશિપ કરશે, વોટએવર કરશે. અહીંયા there are two possibilities, either it is 3 or 5, because now two possibilities, કાં તો એ 3 સાથે બોન્ડિંગ કરી બરાબર અને ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે, અથવા તો એ 5 ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરી અને બોન્ડિંગ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. therefore valency is 2, 3 and 5, not a 3 to 5, 3 and 5 is the valency of group number 15, and 2 and 6 because outermost 6 છે તો એ 2 ઇલેક્ટ્રોન ને કમ્બાઈન કરે પોતાની સાથે, કેચઅપ કરે અને કોઈ સાથે કમ્બાઈન થાય, તો 2 and 6 એ આની વેલેન્સી હશે, and 1 and 7 here 0 and 8 मतलब એનું ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ છે એને કોઈની સાથે જરૂર નથી, 0 વેલેન્સી છે मतलब કોઈ સાથે કમ્બાઈન ન થાય અથવા તો એનું ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ છે. Now if you can think about the range of oxidation state, it is always +1, it is always +2, it is always +3. પછી મેક્સિમમ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ લખું અત્યારે આ 3 ઇલેક્ટ્રોન લૂઝેસ કરે, યસ, પછી +1 to +3 હોઈ શકે. હિયર -4 to +4 કે જેના વિશે મેં તમને પહેલા કીધું હતું કે 4 ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ સેલમાં છે તો કાં તો એ 4 ડોનેટ કરે કાં તો 4 સુધી ગેઇન કરે, તો -4 to +4, 2 means -3, -2, 0 કોઈ પણ હોઈ શકે. હિયર -3 to +5, હિયર -2 to +6, હિયર -1 to +7, -1 to +7, and last is up to +8, 0 to +8, 0 to +8. That is the oxidation states of the elements which should be present, which should be shown in different compounds. मतलब કે group number 1 ના +1 વેલેન્સી +1 oxidation state combine કરે કોઈ પણ મોલેક્યુલ ની અંદર એની વેલેન્સ 1 હોય, you can write like that. પછી આપણને ક્યારેક ક્વેશ્ચનો કરવામાં આવે આના ઉપરથી તો આપણને એના આન્સર આવડી જવા જોઈએ. સપોઝ કે કોઈ આપણને એમ પૂછે કે ગ્રુપ નંબર 14 નું એલિમેન્ટ્સ છે, કયું ગ્રુપ નંબર 14, so we knows that there are 4 electrons which is present in valence shell. Group number 14, what is the valence electron? It is 4. હવે જો ગ્રુપ નંબર 4 નું કોઈ પણ એલિમેન્ટ બ્રોમિન સાથે કમ્બાઈન થાય તો બ્રોમિન ની અંદર વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે મિત્રો? 7, मतलब કે એને એક કેચઅપ કરવાનો પોતાનો ટ્રાય કરશે, એટલે આ 4 ડોનેટ કરશે અને આ 4 ને કેચઅપ કરશે, मतलब કે આનું કોઈ પણ કમ્પાઉન્ડ બને તો XBr4 જ બને. X તરીકે પછી SiBr4 હોય, CBr4 હોય, કાર્બન સિલિકોન જર્મેનિયમ કોઈ પણ હોય. સપોઝ આ જ વસ્તુ ગ્રુપ નંબર 15 ની અંદર એપ્લાય કરું તો there are two possibilities, 5 electrons are there, therefore it is combined with either bromine જ લઉં તો કાં 3 times combine થાય અને કાં 5 times combine થાય, because it can have both valency 3 and 5. ક્લિયર? એક આ વસ્તુ યાદ રાખજો મિત્રો, જ્યારે તમને આવું પૂછી લેવામાં આવે ત્યારે તમને આનો આન્સર આવડવો જોઈએ. સપોઝ કે મને એમ કીધું કે આર્સેનિકની સલ્ફર સાથેની રિએક્શન્સથી મળતો કમ્પાઉન્ડનું ફોર્મ્યુલા શું? આર્સેનિક પ્રેઝન્ટ in group number 15, therefore generally it can have +3 oxidation state, it can have generally -2, therefore AS2S3 is the formula, AS2
H3 is the formula of this compound, arsenic sulfide. તો એ બધી આપણને વસ્તુ આના ઉપરથી ક્લિયર કરતા આવડશે. રેડી મિત્રો, આગળ વધીએ. Now we can study about the some compounds which should be possible for different group elements. Now if you can think about group, it is 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ની તો આપણે વાત જ નથી કરતા, because generally it cannot shows forms a compounds. Now we can discuss about the formula of hydride. Generally વેલેન્સ સેલ ની અંદર 1 ઇલેક્ટ્રોન હોય. જો એ કમ્બાઇન થાય હાઇડ્રોજન સાથે, કોઈ પણ એલિમેન્ટ હાઇડ્રોજન સાથે કમ્બાઇન થઈને જે ટૂંકમાં ફોર્મેશન કરે કમ્પાઉન્ડનું, એ કમ્પાઉન્ડને હાઇડ્રાઇડ કહેવાય. The element which should be combined with hydrogen to form a chemical compound. This chemical compound is known as generally hydride. Metal સાથે combine થાય તો metal hydride, non metal hydrogen સાથે combine થાય તો non metal hydride. Clear? તો LiH, NaH, KH, RBH, CHH આવા બધા compound form કરી શકાય. લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ એ પોતાના હાઇડ્રાઇડ આવી રીતના શો કરશે. પછી અહીંયા રૂબિડિયમ, સીઝિયમ પણ લખી શકાય, નો ડાઉટ. એ પણ આવી રીતના હાઇડ્રાઇડ ફોર્મ કરશે, પણ આપણે બે ત્રણ જ બતાવ્યા છે. યસ, ગ્રુપ નંબર 2 ની અંદર તમે વિચારો તો CaH2 કેલ્શિયમ હાઇડ્રાઇડ બધાના લખી શકાય. મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રાઇડ, સ્ટ્રોન્શિયમ હાઇડ્રાઇડ, વોટેવર. આપણે એક બે લખવાના, મતલબ કે આ ટાઈપના હાઇડ્રાઇડ હશે. આ MH ટાઈપના હશે તો આ MH2 ટાઈપના હશે. અહીંયા MS ટાઈપના મળશે તો અહીંયા MH2 ટાઈપના મળશે, બીકોઝ એની વેલેન્સ સેલની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય તો 2 ડોનેટ કરે. ક્લિયર? સો નાવ વી કેન સ્ટડી. આમાં હોઈ શકે બેરેલિયમથી લઈને લાસ્ટ સુધી, પણ આપણે બે ત્રણને ડોનેટ કરશું. નેક્સ્ટ BS3 કે જે ઓલવેઝ B2H6 ના ફોર્મમાં જ હોય, ડાયમર હે આયન. વાય વી કેન સ્ટડીઝ ઇન P બ્લોક. આ MH3 ટાઈપના જનરલી હાઇડ્રેટ ક્રિએટ કરશે, but BS3 does not exist. It is directly converted into B2H6 dimer. Now AlH3, એલ્યુમિનિયમની માટે આપણે વાત કરીએ તો AlH3 and so on. If you can think about group number 13, 14, 15, 16, 17. If you can think about group number 14, then the type is MH4. MH4. Carbon, silicon, germanium, tin. H4, 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 H4. Types hydride create करसे. Generally it can make MS3 types hydride because it can have both valency 3 and 5. तो ये 3 टाइप ना बनावશે, मतलब कि NH3, PS3, HS3, SBS3, whatever. આવા ટાઈપના એ ક્રિએટ કરશે. ગ્રુપના બધા જ એલિમેન્ટ પછી સેમ હાઇડ્રેટ ક્રિએટ કરે. ગ્રુપ નંબર 16 O2M ટાઈપના હાઇડ્રેટ ક્રિએટ, સોરી H2M ટાઈપના હાઇડ્રેટ ક્રિએટ કરશે. મતલબ એ MS2 નથી, H2M, મતલબ આની વેલેન્સી 2 રહી એવી રીતના, જેમ કે H2O, H2S, H2SE, H2TE, વોટેવર. આવા ટાઈપના એ ક્રિએટ કરશે. બરાબર? હું બધા લખતો નથી, તમે જોઈ લેજો ટેક્સ્ટ બુકમાંથી. H2TE અહીંયા આવશે, પછી SBS3, વોટેવર. ગ્રુપ નંબર 17 વેરી સિમ્પલ, 1 વેલેન્સી વાળા ક્રિએટ કરશે. HX, સોરી હા HX ઓર M, વોટેવર. X એલોજનને જનરલી આપણે ડોનેટ કરીએ. HM લખો કે X લખો, કારણ કે મેટલ નથી, નોન મેટલ હે. HF, HCl, HBr, HI. It is the formulas of hydride. It is the formulas of hydride. Clear? Now we can think about the formulas of oxide. Generally it can make M2O types of oxide. Li2O, Na2O, K2O. Because oxide ની અંદર આ -2 હોય તો આ +1 છે, તો
તો એ બે વખત કમ્બાઈન થાય જ્યારે ઓક્સાઇડ ફોર્મ કરી શકે. ઇટ ફોર્મ MO ટાઈપ ઓક્સાઇડ, જેમ કે MgO, CaO, BeO, strontium oxide, whatever we can write them. Clear? BeO, BaO આ ટાઈપના ઓક્સાઇડ ક્રિએટ કરશે, MO ટાઈપ. ગ્રુપ નંબર 13 એ M2O3 ટાઈપના ઓક્સાઇડ ક્રિએટ કરશે. M2O3 મીન્સ B2O3, Al2O3, ઇન્ડિયમ, થેલિયમ ટાઈપ ઓક્સાઇડ. B2O3 મતલબ કે M2O3 ટાઈપના ઓક્સાઇડ. ગ્રુપ નંબર 14 છે એ MO2 ટાઈપના ઓક્સાઇડ ક્રિએટ કરશે, +4 ઓક્સિડેશન ટાઈપ, લાઈક CO2, SiO2, GeO2, SnO2, PbO2, whatever. Clear? Next, group number 15 જે છે, it can create two types of oxide, M2O3, M2O3, M2O5. M2O3 અને M2O5 બે ટાઈપના ક્રિએટ કરશે, જેમ કે N2O3, N2O5, N2O3, N2O5. ફોસ્ફરસ માટે થોડુંક ડિફરન્ટ છે, P4O6 ને P4O10, P4O6 અને P4O10 ટ્રાયોક્સાઇડ है, पेंटोक्साइड है. फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, P4O6, P4O10 ट्रायोक्साइड एंड पेंटोक्साइड, AS2O3, AS2O5. यस, આ શા માટે ડિફરન્ટ है એ આપણે P બ્લોક ની અંદર સ્ટડી કરશું. નેક્સ્ટ Sb2O3, Sb2O5. The last one is Ba2O3. It generally not forms a +5 oxidation state containing oxide because bismuth માટે +3 oxidation state બહુ સ્ટેબલ હશે. It can make MO3 type oxide, SO3, SCO3, TeO3. ઓક્સિજન તો પોતે જ એક એનું એલિમેન્ટ છે, તો એ કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, બરાબર. ને ગ્રુપ નંબર 17 ની અંદર so many types of oxide are there, but from this we can discuss here only and only Cl2O7. જ્યારે આપણે P બ્લોક સ્ટડી કરશું ત્યારે અંદર ડીપમાં વાત કરશું કે કેવા કેવા ટાઈપના ઓક્સાઇડ ક્રિએટ કરી શકે. હવે મિત્રો રિમેમ્બર કરવાનું છે તમારે. યસ, ઇફ યુ કેન થિંક અબાઉટ ધેટ. યસ, ફ્લોર હાઇડ્રાઇડ. હું હાઇડ્રાઇડ માટે પહેલા થોડુંક લખાવું છું. હાઇડ્રાઇડ્સ ની અંદર મિત્રો તમે લેફ્ટ ટુ રાઈટ જશો તો આયોનિક કેરેક્ટર ઘટશે, આયોનિક કેરેક્ટર ડિક્રીઝ હશે. અપ ટુ ડાઉન આવશો તમે કોઈ પણ હાઇડ્રાઇડ ની અંદર, અપ ટુ ડાઉન, તો આયોનિક કેરેક્ટર વધશે. આ નોટ ડાઉન કરજો. મતલબ આ લિથિયમ કરતા વધારે આયોનિક, એના કરતા વધારે સેમ પીરિયડ ની અંદર છે, બરાબર. અત્યારે મેં સેમ પીરિયડ તો આમાં નથી કઈ અરેન્જ કરી, પણ સેમ પીરિયડ ની અંદર જે હાઇડ્રાઇડ આવે છે સેમ પીરિયડમાં, એમાં તમે પીરિયડ્સ ની અંદર આયોનિક કેરેક્ટર લેફ્ટ ટુ રાઈટ ડિક્રીઝ થતું ઓબ્ઝર્વ કરશો અને અપ ટુ ડાઉન આયોનિક કેરેક્ટર ઇન્ક્રીઝ થતું ઓબ્ઝર્વ કરો. મતલબ કે આના કરતા આ વધારે આયોનિક હશે, એના કરતા આ વધારે આયોનિક, તમે જેમ ડાઉન જશો એમ આયોનિક કેરેક્ટર હાઇડ્રાઇડનું વધશે. આની અંદર આવું હશે મિત્રો કે તમે લેફ્ટ ટુ રાઈટ જશો તો ઓક્સાઇડનું એસિડિક કેરેક્ટર વધશે, એસિડિક નેચર વધશે, બેઝિક નેચર ઘટશે. સેમ વસ્તુ અપ ટુ ડાઉન આવશો તમે તો એસિડિક કેરેક્ટર ઘટશે અને બેઝિક કેરેક્ટર વધશે. મતલબ કે મને કોઈ આમાંથી એમ કે આની બેઝિસિટી શું, તો આના કરતા આ વધારે બેઝિક, એના કરતા આ વધારે બેઝિક. આમ જાય મિત્રો તો સેમ કોલમને હું અરેન્જ કરું છું સપોઝ કે, તો આવું થશે Li2O, BeO, B2O3, CO2, N2O3 or N2O5 સપોઝ કે. અને આનો એસિડિક કેરેક્ટર આપણને પૂછે કે એસિડિક સ્ટ્રેન્થ શું, તો ઇન્ક્રીઝ થતી જાય. આના કરતા વધારે એસિડિક, એના કરતા વધારે એસિડિક, એના કરતા વધારે, આના કરતા વધારે. તો આ બે વસ્તુ નોટ કરજો મિત્રો. ક્લિયર?
શું નોટ કરશો તો કે હાઇડ્રાઇડની અંદર લેફ્ટ ટુ રાઇટ સેમ પીરિયડ એલિમેન્ટ્સની અંદર હાઇડ્રાઇડનું આયોનિક કેરેક્ટર ડિક્રીઝ થશે અને સેમ ગ્રુપમાં અપ ટુ ડાઉન આયોનિક કેરેક્ટર ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓક્સાઇડની અંદર શું હશે તો કે સેમ પીરિયડ્સની અંદર તમે લેફ્ટ ટુ રાઇટ જશો તો એસિડિક કેરેક્ટર વધશે, ઇન્ક્રીઝ થશે, બેઝિક કેરેક્ટર ઘટશે. ફ્રોમ સેમ ગ્રુપ એલિમેન્ટ્સ એસિડિક કેરેક્ટર અપ ટુ ડાઉન ડિક્રીઝિસ, બેઝિક કેરેક્ટર ઇન્ક્રીઝિસ. આ બેઝિક કેરેક્ટર મેં લખ્યું है, બેઝિક કેરેક્ટર. Clear? So it is a very clear study which you can understand with the help of formulas. Clear? Now the next point is anomalous behavior of second period elements, but we can study in the next lecture. આજના માટે આટલું મિત્રો. આ જે હાઇડ્રાઇડના ફોર્મ્યુલા છે, ઓક્સાઇડના ફોર્મ્યુલા છે, જનરલી કઈ વેલેન્સી શો કરે છે હાઇડ્રાઇડમાં, કઈ વેલેન્સી શો કરે ઓક્સાઇડમાં, એ તમે વ્યવસ્થિત સ્ટડી કરજો, લખીને પાકું કરજો, પ્રેક્ટિસ કરજો, જેથી કરીને આગળ આપણને ક્યાંય પ્રોબ્લેમ ન થાય, ક્વેશ્ચન ન થાય. બરાબર? ખૂબ સરળ અને આસાન ચેપ્ટર હતું, તો આપણે આની અંદર ખાલી આટલી જ વસ્તુ સ્ટડી કરી. આમ બીજું તો આમ કંઈ નવીન સ્ટડી નથી કર્યું, બીકોઝ નંબર ઓફ વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન, maximum and minimum oxidation state which we can already study, but we can revise it. And જો આપણને આવી રીતના ડિફરન્ટ કમ્પાઉન્ડના ફોર્મ્યુલાઓ બનાવવાનું કહે તો કેવી રીતના ફોર્મ્યુલાઓ બનશે અને કેરેક્ટર કેવા હશે એની આપણે થોડીક વિગતવાર ડિટેલ લીધી. ક્લિયર મિત્રો? તો our next point is anomalous behavior of or anomalous properties of second period elements. Yes, now we can study very deeply this point. Suppose if we can have periodic table, that is second period generally, that is third period, from whatever, that is the groups. આમાં એવું હશે મિત્રો, anomalous behavior મતલબ થાય exceptions. Clear? Anomalous properties of second period elements. આ second period elements જે હશે all, પછી એ કયા હોય તો કે લિથિયમ હોય, બેરિલિયમ હોય, થર્ડ અહીંયા બોરોન હોય, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન, વોટેવર. આ જે સેકન્ડ પીરિયડ એલિમેન્ટ્સ છે એ એનોમલસ પ્રોપર્ટીઝ શો કરે છે, એનોમલસ બિહેવિયર કન્ટેન કરે છે. એનોમલસ નો મતલબ થાય એક્સેપ્શનલ. મતલબ એવો કે આપણે હમણાં ડિસ્કશન કરી કે સેમ ગ્રુપ એલિમેન્ટ્સની કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ સેમ હોવી જોઈએ. આ જે સેમ ગ્રુપ એલિમેન્ટ્સ છે એની કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ સેમ હોવી જોઈએ, બટ આ ગ્રુપ ફર્સ્ટ ગ્રુપની હું વાત કરું તો ફર્સ્ટ ગ્રુપના એલિમેન્ટ કરતા લિથિયમની કેટલીક કેરેક્ટરિસ્ટિક એવી હશે, સમ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ લિથિયમ આર found that which can be different from group number 1 elements. મતલબ એ છે કે લિથિયમની જે અમુક કેમિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક એવી હશે કે જે ગ્રુપ નંબર 1 ના એલિમેન્ટ્સથી ડિફરન્ટ હશે. સેમ વસ્તુ ગ્રુપ નંબર 2 ના રિમેનિંગ એલિમેન્ટ્સથી બેરિલિયમની કેટલીક કેરેક્ટરિસ્ટિક એવી હશે કે જેનાથી ડિફરન્ટ હશે. ઓલ નહીં, બધી નહીં, એવું નથી કહેતો. we are not says that all properties of lithium are different from group number 1 element, all properties of beryllium are different from group number 2 elements, or all characteristic of boron are different from group number 13 element. નહીં, એવું નહીં. કેટલીક મતલબ some chemical properties or reactions are there of period number 2 element which is different from its group elements. મતલબ કે પોતાના જ ગ્રુપના એલિમેન્ટથી એ ગ્રુપમાં રહેલ પીરિયડ નંબર 2 નું એલિમેન્ટ કંઈક અલગ બિહેવિયર શો કરશે કેમિકલ પ્રોપર્ટીની અંદર, which should be known as anomalous behavior of second period elements. This should be known as anomalous behavior of second period elements. આખી ગુજરાતી અંદર વાત કરું તો હવે તમને સમજાઈ ગઈ હશે મિત્રો હું શું કહેવા માંગુ છું. કે એમ કહેવા માંગુ છું કે લિથિયમ અને બેરિલિયમ આ ગ્રુપ 1 અને ગ્રુપ 2 ના એલિમેન્ટ્સ છે કે જે પીરિયડ નંબર 2 માં છે. હું પર્ટિક્યુલરલી ગ્રુપ 1 માટે વાત કરું તો લિથિયમની અમુક કેરેક્ટરિસ્ટિક એવી હશે કે જે ગ્રુપ નંબર 1 ના એલિમેન્ટ્સથી બાકીના ગ્રુપ નંબર 1 ના એલિમેન્ટથી ડિફરન્ટ હશે.
બેરિલિયમની અમુક કેરેક્ટરિસ્ટિક એવી હશે કે જે રિમેનિંગ એલિમેન્ટ્સ છે ગ્રુપ નંબર 2 ના કરતા ડિફરન્ટ હશે, વિચ શુડ બી નોન એઝ એનામેલસ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ સેકન્ડ પીરિયડ એલિમેન્ટ્સ. હા, તો આવું થવાનું રીઝન શું? વોટ ઇઝ ધ રીઝન? ફર્સ્ટ રીઝન ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ સ્મોલર સાઇઝ, their small size. આના માટે રીઝન પૂછાય, આના માટે પૂછાય એમ રીઝન પૂછવામાં આવે કે વાય બોરોન શોઝ ડિફરન્ટ કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ ઓર બિહેવિયર ફ્રોમ ગ્રુપ નંબર 13 એલિમેન્ટ્સ. તો રીઝન ફર્સ્ટ આ જ લખવાનું, their small size. સેકન્ડ રીઝન ઇઝ ઓલવેઝ we can write high electronegativity. Third reason we can always write large charge to radius ratio. And fourth one is unavailability of the orbital. Unavailability, or we can write the absence of d orbital. કોઈ પણની માટે રીઝન પૂછાય ત્યારે જ રીઝન આપણે એની અંદર રાઇટ ડાઉન કરવાના રહેશે. આવું પૂછે કે લિથિયમ શા માટે પોતાના જ ગ્રુપથી ડિફરન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક શો કરે, બેરિલિયમ શા માટે? તો સેમ રીઝન, બીકોઝ કે આ ગ્રુપની અંદર લ્યો કે કોઈ પણ ગ્રુપની અંદર સેકન્ડ પીરિયડની અંદર જે એલિમેન્ટ છે એની સાઇઝ સ્મોલ છે, કારણ કે તમે જેમ ડાઉન જશો એમ સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થતી જશે. પોતાના જ ગ્રુપમાં જે સેકન્ડ પીરિયડની અંદર રહેલું એલિમેન્ટ છે એ એના ગ્રુપના બીજા બધા જ એલિમેન્ટ્સથી સ્મોલ સાઇઝ કન્ટેન કરે, હાઈ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી કન્ટેન કરે. હવે આપણે સ્ટડી કરી ગયા કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી હાઈ હોય, ડાઉન જાવ એમ ડિક્રીઝ થતી જાય. થર્ડ રીઝન ઇઝ લાર્જ ચાર્જ ટુ રેડિયસ રેશિયો, મતલબ કે આનો જે ચાર્જ છે પોતાના ઉપર અને એની રેડિયસનો રેશિયો છે બહુ હાઈ છે. એન્ડ પાવરફુલ રીઝન, લાસ્ટ રીઝન ઇઝ એબ્સન્સ ઓફ ડી ઓર્બિટલ્સ. વી નોઝ ધેટ આની અંદર ડી ઓર્બિટલ હોય જ નહીં, બીકોઝ એ સેકન્ડ પીરિયડની અંદર હતું. સેકન્ડ પીરિયડની અંદર બે જ સેલ હોય, વન ઇઝ 1s, સેકન્ડ વન ઇઝ 2s એન્ડ 2p. પછી થર્ડમાંથી ડી બ્લોક સ્ટાર્ટ, ડી ઓર્બિટલ સ્ટાર્ટ થાય, બીકોઝ થર્ડમાં 1s હોય, 2s 2p હોય, 3s હોય, 3p હોય ને 3d હોય. હા, બ્લેન્ક તો બ્લેન્ક પણ હોય ખરી. તો સેકન્ડ પીરિયડ કન્ટેનિંગ એલિમેન્ટ હેવ ધીસ પ્રોપર્ટીઝ, મતલબ કે પોતાના ગ્રુપમાં એની સાઇઝ બહુ સ્મોલ છે, પોતાના ગ્રુપના એલિમેન્ટની અંદર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી હાઈ છે, પોતાના ગ્રુપના એલિમેન્ટની અંદર લાર્જ ચાર્જ ટુ રેડિયસ રેશિયો કન્ટેન કરે છે, અને પોતાના જ ગ્રુપમાં એક જ એવું એલિમેન્ટ છે સેકન્ડ પીરિયડનું કે જેમાં ડી ઓર્બિટલ અવેલેબલ નથી, એબસન્ટ છે. therefore it can shows anomalous behavior from its group elements. એના ગ્રુપના એલિમેન્ટથી anomalous behavior શો કરશે. yes, then the question is that સાયન્ટિસ્ટો મૂંઝાણા, there is no problem કે ભાઈ સેકન્ડ પીરિયડની અંદર આ બધું હોવાથી એ ભલે પોતાના બિહેવિયરની અંદર, કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝની અંદર એનામલસ બિહેવિયર શો કરે, બટ સપોઝ કે હું લિથિયમની જ વાત કરું, લિથિયમ એની નીચે કોણ હશે? સોડિયમ, પોટેશિયમ, ગ્રુપ નંબર 1, ગ્રુપ નંબર 2 બેરિલિયમ, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ, ગ્રુપ નંબર 13 હું એક્ઝેક્ટ બાજુમાં લખું કારણ કે વચ્ચે તો પી બ્લોકનો ગેપ છે, બોરોન, એલ્યુમિનિયમ, ગેલિયમ, હું બધા નથી લખતો, 14 કાર્બન, સિલિકોન, જર્મેનિયમ, 15 નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, 16 ઓક્સિજન, સલ્ફર, સિલેનિયમ, બધા નથી લખતો, 17 ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન. તો સાયન્ટિસ્ટો મૂંઝાણા કે સ્ટડી કરવા માંડ્યા કે ભાઈ જે પ્રોપર્ટીઝ અલગ પડે છે ગ્રુપ નંબર 2 માંથી, સોરી પોતાના જ ગ્રુપના એલિમેન્ટથી જે પીરિયડ નંબર 2 નું એલિમેન્ટ અલગ પડે એ કેરેક્ટરિસ્ટિક કોની હારે મેચ થાય છે. તો સાયન્ટિસ્ટ સ્ટડી કરવા માંડ્યા, મતલબ આ કે ફર્સ્ટ ગ્રુપથી જે લિથિયમની પ્રોપર્ટીઝ ડિફરન્ટ આવે છે એ કોની હારે મેચ થાય છે, અથવા તો કોને સમાન છે, કોને સેમ છે. ઘણી બધી સ્ટડી કર્યા પછી એવું જોવા મળ્યું કે જે લિથિયમની બિહેવિયર જે એનામલસ હતી, ડિફરન્ટ હતી, એ મેગ્નેશિયમ હારે મેચ થતી હતી. બેરિલિયમની જે ડિફરન્ટ હતી એલ્યુમિનિયમ હારે મેચ થતી હતી, બોરોનની જે ડિફરન્ટ હતી સિલિકોન હારે મેચ થતી હતી, કાર્બનની જે ડિફરન્ટ હતી ફોસ્ફરસ હારે, નાઇટ્રોજનની સલ્ફર સાથે, આવી રીતના મેચ થતી હતી. મતલબ આ કે સેકન્ડ પીરિયડ એલિમેન્ટ
which shows anomalous behavior in its character, in its chemical character, shows the same chemical behavior or same chemical properties with next group period 3 elements. ગુજરાતીમાં બોલું કે કોઈપણ ગ્રુપના સેકન્ડ પીરિયડના એલિમેન્ટ્સની બિહેવિયર જો કોઈની હારે મેચ થતી હોય તો એના પછીના ગ્રુપની અંદર રહેલ થર્ડ પીરિયડ હારે મેચ થાય, થર્ડ પીરિયડના એલિમેન્ટ હારે મેચ થાય. યસ, આને હું થોડુંક ડિફરન્ટ કરીને લખું તો આવું થાય. ઇફ યુ કેન ડ્રો ધ પિક્ચર લાઈક ધેટ. આને હું આવી રીતના જો જોઉં તો આવું થાય. આ જે પોઝિશન છે એ એકબીજાની કઈ પોઝિશન કહેવાય તો કે ડાયાગોનલ પોઝિશન કહેવાય. યુ કેન સ્ટડી ધીસ પોઝિશન ઇન મેથ્સ. Therefore this relationship is known as diagonal relationship. Therefore this relationship is known as diagonal relationship. Diagonal relationship. Lithium shows diagonal relationship with magnesium. Beryllium shows diagonal relationship with aluminium. Boron with silicon. Carbon with phosphorus. Nitrogen with sulfur. Oxygen with chlorine. આવો ક્વેશ્ચન આવી શકે કે ભાઈ lithium shows diagonal relationship with blank element. Lithium, magnesium, beryllium, aluminium, boron, silicon, carbon, phosphorus, nitrogen, sulfur, oxygen, chlorine, diagonal relationships are there. मतलब આ કે લિથિયમના જે કેરેક્ટરિસ્ટિક અલગ પડતી હતી મેગ્નેશિયમ હારે મેચ થતી હતી, બેરિલિયમની જે કેરેક્ટરિસ્ટિક અલગ પડતી હતી પોતાના ગ્રુપના એલિમેન્ટથી એલ્યુમિનિયમ સાથે મેચ થતી હતી, બોરોનની જે અલગ પડતી હતી એની સાથે મેચ થતી હતી. And reason for that is that diagonal relationshipના રીઝન પણ આ જ છે કે આની જે સ્મોલ સાઇઝ, હાઈ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી, આ બધું જે છે લિથિયમનું એ બધું આના જેવું જ છે. લિથિયમ માટે અને મેગ્નેશિયમ માટે સાઇઝ લગભગ સેમ છે, ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી લગભગ સેમ થશે, લાર્જ ચાર્જ ટુ રેડિયસ રેશિયો થશે અને બેની અંદર હવે હું ડી ઓર્બિટલનું રીઝન ન આપી શકું કારણ કે એની અંદર ડી ઓર્બિટલ પ્રેઝન્ટ હોય. પણ આ ત્રણ વસ્તુ એની અંદર સેમ રહેવાથી અમુક કેરેક્ટરિસ્ટિક જે આની અલગ પડતી હતી એ આની સાથે મેચ થશે. કારણ કે બધી તો મેચ નથી થતી. જો ડી ઓર્બિટલ આમાં એબસન્ટ હોય તો બધી મેચ થઈ જાય. પણ મોટાભાગની કેરેક્ટરિસ્ટિક તો એના પોતાના ગ્રુપ જેવી જ હશે, જે થોડીક અલગ પડે એ આના જેવી હશે. મતલબ કે સેકન્ડ પીરિયડના એલિમેન્ટ્સની જે એનોમલસ બિહેવિયર હોય એના પછીના ગ્રુપની અંદર રહેલ થર્ડ પીરિયડના એલિમેન્ટ સાથે મેચ થાય. And this relationship is known as diagonal relationship because both elements are present in diagonal position of each other. બંને એકબીજાની ડાયાગોનલ પોઝિશનની અંદર છે, જેની અંદર આપણને જો આપ્યું કોણ છે કે ભાઈ લિથિયમ અને મેગ્નેશિયમની સાઇઝ રેડિયસની અંદર, આયોનિક રેડિયસની અંદર આટલી બધી સિમિલારિટીઝ છે. બરાબર. હવે એવું રીઝન પૂછે કે વાય લિથિયમ શોઝ a diagonal relationship with magnesium, therefore you can say that it can have near about small size or similar size, it can have near about electronegativity, it can have near about charge to radius ratio. Exact same નહીં હોય પણ near about હશે. And the proof is that, હવે આપણે થોડા પ્રૂફ આપીએ. ભાઈ અલગ કેવી રીતના પડે? શું બધાની અંદર આ વસ્તુ છે? Yes. Suppose if you can think about boron. Boron is a group period 2 element which can show 4 maximum valency. BF4 minus 1. 4 valencies. જો અહીંયા જોજો આવું હશે B F F F F sorry -1 charge. Valencies are 4. If you can count the oxidation number of boron, here valency 4 છે. જો ઓક્સિડેશન નંબર બોરોનનો કેલ્ક્યુલેટ કરું તો આવું થાય B plus 4F is equal to -1. B minus 4 is equal to -1. B is equal to -1 plus 4. B is equal to plus 3. Both are different. Oxidation state is +3 while valency is 4. કોન્સેપ્ટ મગજમાં ફિટ થયો? આની વેલેન્સી 4 છે ત્યારે ઓક્સિડેશન સ્ટેટ +3 है. मतलब कि બે ડિફરન્ટ है. હું કહેવા એવું માંગુ છું કે અહીંયા વેલેન્સી 4 है બટ આપણે જો આવું જ કોઈ કમ્પાઉન્ડ એલ્યુમિનિયમનું ફોર્મ કરીએ તો એલ્યુમિનિયમ AlF6 3- શો કરે. મતલબ કે અહીંયા મેક્સિમમ વેલેન્સી 6 છે. અહીંયા એલ્યુમિનિયમની વેલેન્સી હું લખું then it is 6. ઓક્સિડેશન નંબર ઓફ એલ્યુમિનિયમ જો આપણે કાઉન્ટ કરીએ that is +3 because it is -1.
તો એ +3 મળશે મને. ક્લિયર? વેલેન્સી ઓફ એલ્યુમિનિયમ ઇઝ 6 and oxidation state is +3. Here we can say that both have a same group element, boron aluminum. It can show the maximum valency 4, it can show 6 because of the presence of d orbital. Yes, થઈ ગયા નંબરસ બિહેવિયર. અલગ પડી ગયું. આ બાકીના બધા 6 વાળા કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ કરશે, આ 4 વાળો કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ કરશે. બીકોઝ કે આની આગળ ઓનલી 2s 2p ઓર્બિટલ જ છે, આની આગળ 2s 2 સોરી outermost 3s 3p અને 3d છે. Therefore it can expand its valency to 6 up to 6. And next very powerful reason is that, and next very powerful exception is that group period number 2 નું કોઈ પણ એલિમેન્ટ્સ હશે તો એ પોતાની સાથે અથવા તો બીજા કોઈ ગ્રુપ નંબર કે પીરિયડ નંબર 2 ના એલિમેન્ટ્સ સાથે p pi બોન્ડ ક્રિએટ કરશે. આ ઓન્લી p pi બોન્ડ ક્રિએટ કરી શકે. વેલ અપ ટુ પીરિયડ 3 to 7 ના જે એલિમેન્ટ્સ છે it can form p pi d pi, p pi d pi and d pi bond. હવે તમે મને એવું પૂછો કે સર p pi બોન્ડ નો મતલબ શું, કે p pi d pi કે d pi બોન્ડ નો મતલબ શું, which you can study very detail in chemical bonding. અત્યારે આપણે આવું યાદ રાખવાનું કે ભાઈ ગ્રુપ નંબર પીરિયડ નંબર 2 નું એલિમેન્ટ્સ છે એ પોતાની સાથે અથવા તો બીજા એલિમેન્ટ્સ સાથે p pi બોન્ડ જ ફોર્મ કરી શકે, બીકોઝ એની આગળ d ઓર્બિટલ નથી. જે આ શું કરશે તો કે p pi d pi પણ ફોર્મ કરશે અને d pi પણ ફોર્મ કરશે. આ p pi નહીં ફોર્મ કરી શકે. જેમ કે હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું, કાર્બન કાર્બન ડબલ બોન્ડ, કાર્બન કાર્બન ટ્રિપલ બોન્ડ, નાઇટ્રોજન ટ્રિપલ બોન્ડ, ધીસ એ સિગ્મા પાઈ આ પાઈ બોન્ડ કયા હશે તો કે p pi હશે, બીકોઝ બે પોતાની p ઓર્બિટલ યુઝ કરશે, આ પણ પોતાની p ઓર્બિટલ યુઝ કરશે. ક્લિયર? અને નેક્સ્ટ કોઈ હોય સપોઝ કે કાર્બન ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન આપ્યો તો સિગ્મા હોય, આ પાઈ હોય, તો આની અંદર આ તો પોતાની p pi ઓર્બિટલ યુઝ કરે, એની આગળ d છે જ નહીં, d યુઝ જ ન કરી શકે. સેમ કાર્બન ડબલ બોન્ડ નાઇટ્રોજન માટે પણ આ સિગ્મા અને પાઈ, અહીંયા તો બે પાઈ જ થયા, આ પાઈ યુઝ કરે, આ પાઈ યુઝ કરે, p pi બોન્ડિંગ જ કરી શકાય. ક્લિયર? અહીંયા પણ એ જ થશે, આનો p pi જ યુઝ થાય, આ પણ p pi બોન્ડ જ થયો, which you can study very detail in next lectures. C triple bond N, because આની આગળ p હોય અને આની આગળ p હોય, 1 sigma and 2 pi, 2 pi bonds are p pi bonds, p pi bonds. That is a very important chemical characteristic which you can study here. And suppose from the next and last lecture, આજના માટે આટલું મિત્રો, પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો ડાયાગોનલ રિલેશનશિપ, એનામલસ બિહેવિયર. નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે મતલબ કે પીરિયોડિક ટેબલની કેમિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિકને રિએક્ટિવિટીને કમ્પ્લીટ કરી ફર્ધર ચેપ્ટરને કમ્પ્લીટ કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. મિત્રો આજના માટે આટલું, પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. ખૂબ સરળ અને આસાન પોઈન્ટ છે, વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.